So I want to just share that word regarding that ministry of reconciliation. సమాధానపరచు పరిచర్య గురించి మాట్లాడాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. That the first person who had the ministry is Jesus Christ. ఈ పరిచర్యని కలిగిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు వారు. And he has reconciled us and made us his children. చేసుకున్నాడు. And now with others. ఇప్పుడు ఆయన మనలను ఇతరులతో సమాధాన పడమని అడుగుతూ ఉన్నాడు. And before that we see how before reconciliation how we were. మనం సమాధాన పరచబడక ముందు మనం ఎక్కడున్నామో ఆయనకు తెలుసు. What was our మన యొక్క స్థితి ఏంటో ఆయనకు తెలుసు. And what did he do to reconciliation with us? మరి మనతో సమాధాన పడడానికి ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసు. And what is our position after reconciliation? సమాధాన పరచబడిన తర్వాత మన స్థానం ఏమై ఉందో కూడా తెలుసు. Yeah, that we can see. వాటిని మనం చూద్దాం. So I am not just preaching, I'm just taking some verses from the Bible which నేను ఇక్కడ encourage me. నేనేమి ఇక్కడ ప్రసంగం చేయట్లేదు. నన్ను ప్రోత్సహించిన బైబిల్లోని వచనాలనే తీసి చూపిస్తూ ఉన్నాను. So here that in Ephesians chapter 2 it says it says that you, but in that place replace the you with I. ఇక్కడ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మీరు అని ఉంటుంది. అక్కడ ఆ మీరు అనే తీసేసి నేను అని పెట్టుకోండి. So for example in verse 2 verse 1 I was dead in my trespasses and sin. ఉదాహరణకి 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూస్తే నా అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను నేను చచ్చిన వారిని ఉండగా. Yeah, that is a state that I was dead. And verse 2 I was formerly walking in the course of his according to the courses of this world, according to the prince of the power of the air of the spirit, now working in the sons of disobedience. 2వ వచనం చూస్తే నేను వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించే శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకొంటిని. It is I. నేను. Then verse 3 says, among them I too all formerly lived in the lust of the flesh, indulging the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, child of wrath, rest even as the rest. మరి 3వ వచనం కూడా చూస్తే వారితో కలిసి మనమందరము శరీరం యొక్క మనసు యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు నా శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమ వారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటిని. Yeah, it was that it is I am a nature of by nature a child of wrath. మరి నేనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రుడైన వాడిని. Yeah, it was that I am a child of wrath and you are a child of wrath. మరి నేను ఉగ్రతకు బిడ్డనై ఉన్నాను, ఉగ్రతకు పాత్రుడనై ఉన్నాను, మీరు ఉగ్రతకు పాత్రులై ఉన్నారు. In verse 11 it says that formerly I was a Gentile. The Gentile, I'm a Gentile in the flesh. మరి 11వ వచనం ప్రకారం చూస్తే మునుపు నేను శరీర విషయంలో అన్యజనుడై ఉంటిని. Remember that formerly you are a Gentile. మరి మీరు శరీర విషయంలో అన్యజనులై ఉంటిరి అనే దాని గురించి. Yeah, I am an uncircumcised person. నేను సున్నతి లేని వాడిని. And verse 12 says I am separated from Christ. 12వ వచనంలో ఏం చెప్తుందంటే నేను క్రీస్తు నుంచి వేరైన వాడిని, దూరస్తుడుగా ఉంటిని. And I was excluded from the commonwealth of Israel. మరియు ఇజ్రాయేలుతో ఆ యొక్క సహ పౌరులుగా కాక నేను దూరంగా ఉంటిని. And
and I have no hope, and I was without God in the world. మరియు నేను నిరీక్షణ లేనివాడిగా ఉన్నాను. 12వ వచనంలో అలాగే లోకమందు దేవుడిని కలిగి లేనివాడిగా ఉన్నాను. But so this was my condition. This was your condition also. మరి ఇది నా యొక్క స్థితి, అలాగే ఇది నీ యొక్క స్థితి కూడా. But he says, verse 30, but now in Christ Jesus, I, who formerly were far away, have been brought near by the blood of Jesus Christ. Verse 13. 13వ వచనం, ఆయనను మునుపు దూరస్తున్నైన నేను ఇప్పుడు క్రీస్తునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తుడనై ఉన్నాను. See, I am brought near now. చూడండి, ఇప్పుడు నేను సమీపమునకు తీసుకొని రాబడ్డాను. Through the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా. Yeah, that is what the blood of Jesus, the value of the blood of Jesus is, once I was dead in sin and no hope, and there's no, I have to be, that I have the wrath of God, but because of the blood of Jesus Christ, I am brought near to Him. అయితే ఇది యేసు యొక్క రక్తానికి ఉన్న శక్తి. ఒకప్పుడు నేను ఆ యొక్క దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రుడై ఉన్నాను. నా పాపముల చేత నేను చచ్చిన వాడిగా ఉన్నాను, మరియు నిరీక్షణ లేని వాడిగా ఉన్నాను. నన్ను ఆయన యొక్క రక్తం ఆయన దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చింది. Caesar, how he reconciled us, that such a person who is supposed to be dead in sin, and there's no and uncircumcised person, and how he brought us together with him. మరి పాపంలో చచ్చిన వాళ్ళుగా ఉన్న మనలను, సున్నతి లేని మనలను ఆయన మనందరినీ కలిపి ఆయన దగ్గరికి ఎలా తీసుకుని వచ్చాడో చూడండి. And verse 14, he himself is our peace, and he made me and others and two group into one. It is Jesus made the two group, myself and the Jews, into one. 14వ వచనం చూస్తే ఆయన నా సమాధానమై ఉండి నాకును నన్ను అలాగే యూదుల్ని ఒకటిగా చేశాడు, ఏకముగా చేశాడు, ఇద్దరిని ఒకటిగా చేశాడు. By abolishing in his flesh the enmity. తన శరీరమందు ఆ యొక్క శత్రుత్వమును కొట్టువేయుట చేత. The enmity is not, Jesus never had an enmity. యేసయ్యకి ఎన్నడూ శత్రుత్వం లేదు. But my flesh has the enmity. కానీ నా యొక్క మాంసంలో శత్రుత్వం నేను కలిగి ఉన్నాను. And that enmity, in his flesh he took this enmity, the sin, he took my enmity on him. మరి ఆయన యొక్క మాంసములో నా యొక్క శత్రుత్వాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు, నా పాపాన్ని తన మీద తీసుకున్నాడు. Says, yes, it's my enmity, so that I am because of the enmity, my enmity, I could not reconcile with the God. మరి నాలో ఉన్న ఆ శత్రుత్వాన్ని బట్టే నేను దేవునితో సమాధాన పడలేకపోతున్నాను. Jesus came, the sin has separated us as from God, the enmity has separated us from God. మరి పాపము మనలను దేవుని నుంచి వేరు చేసింది, ఈ శత్రుత్వమే దేవుని నుంచి మనలను వేరు చేసింది. But Jesus took that enmity, that sin on him. కానీ యేసయ్య ఆ యొక్క శత్రుత్వాన్ని, ఆ యొక్క పాపాన్ని తన మీదకి తీసుకున్నాడు. And made me righteous. మరియు నన్ను నీతిమంతునిగా చేశాడు. And made me to reconcile with the Father. మరియు తండ్రితో నన్ను సమాధానపరిచాడు. And not only that, and he made the two into one new man, establishing peace. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన సంధి చేయొచ్చు ఈ ఇద్దరిని తన యందు ఒక్క నూతన పురుషునిగా సృష్టించాడు. It's one man. It is because that I am one with Jesus Christ, and Jesus Christ is one with me. నన్ను ఒక నూతన సృష్టిగా, నేను యేసయ్యతో ఒకటై ఉన్నాను, యేసయ్య నాతో ఒకటై ఉన్నాడు. All those who are with Jesus Christ are one with him, with me also.
మరి యేసయ్యతో ఉన్న వారందరూ ఏకమై ఉన్నారు. ఆయన నాతో ఏకమైనారు, మీతో ఏకమై ఉన్నారు. Yeah, and verse 18, see, this is what that but he took all that enmity and he and brought peace to me. కాబట్టి సమస్త శత్రుత్వమును తన మీదకి తీసుకుని ఆయన నాకు సమాధానాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు. And verse 16 it says, and reconcile and might reconcile them both into one body. మరియు వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలనని through the cross by having put to death the enmity. తన శిలువ వలన ఆ ద్వేషమును ఆ శత్రుత్వమును సంహరించి Jesus put the death in his flesh. కాబట్టి యేసయ్య తన యొక్క మాంసములో ఈ యొక్క ద్వేషమును శత్రుత్వమును చంపాడు. And if I join with him and reconcile with him, and that I too and put to death the enmity. నేను ఆయనతో కలిసి సమాధాన పడితే నేను ఆ యొక్క శత్రుత్వాన్ని ఆ ద్వేషాన్ని సంహరించగలుగుతాను. And because it's one body, that Jesus is the head, I am in his body, member of the his body. ఎందుకంటే ఇదంతా ఒక్క శరీరమే కాబట్టి యేసేమో శిరస్సు అన్నాడు, నేను దేహమై ఉన్నాను, ఇదంతా ఒక్క శరీరమే. And because how he put to death the enmity through the cross, and that I too that put to death the enmity. కాబట్టి ఆయన ఎలాగైతే ఆయన తన సెలవు వల్ల ద్వేషమును సంహరించాడో నేను కూడా సెలవుని ఎత్తుకుని ఆ ద్వేషమును సంహరిస్తాను. And so that I reconcile with others. కాబట్టి నేను ఇతరులతో కూడా సమాధాన పడతాను. How Jesus and made into both, and today also we can have like that. We can, two brothers or two sisters in the church can be reconciled because what through Jesus Christ. కాబట్టి యేసయ్య ఎలాగైతే మనల్ని సమాధాన పరిచాడో అలాగే ఇప్పుడు సంఘంలో కూడా ఇద్దరు సహోదరులు లేకపోతే ఇద్దరు సహోదరులు యేసుక్రీస్తు ద్వారా సమాధాన పడవచ్చు. And verse 18 says, through him, through Jesus Christ, we both have our access in one spirit to the Father. 18వ వచనం చూస్తే ఆయన ద్వారానే మనము ఇద్దరము ఒక్క ఆత్మయందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాం. So we have the access to our Father because of he reconciled, because of his reconciliation. కాబట్టి యేసయ్య చేసిన సమాధాన పరిచర్యని బట్టి పరచడం ద్వారా మనం తండ్రి దగ్గరికి ఇప్పుడు చేరుకోగలుగుతూ ఉన్నాము. And that is a privilege, dear brothers and sisters, because it says that the all have sinned and fall short of the glory of God. మరి ఇదే మనం కలిగి ఉన్న ఆధిక్యత. వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, అందరూ పాపం చేసి దేవుని అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. The sin has separated God from man from God. మరి ఈ పాపము మానవుణ్ణి దేవుడి నుంచి దూరం చేసింది. And now that Jesus reconciled, made us a reconciliation, and because of that, and we have access to our Father. ఇప్పుడు యేసయ్య మనల్ని సమాధాన పరిచాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి మనం చేరుకోగలుగుతూ ఉన్నాం. In verse 19 it says that, so then, and I am no longer stranger or aliens. కాబట్టి 19వ వచనం చెప్తున్నట్లుగా నేను ఇక మీదట ఎంత మాత్రం పరదేశునిగాను ఉండను. And I am a fellow citizen with the saints, and I am God's household. మరియు నేను పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థుడిగాను దేవుని ఇంటివాడిగాను ఉంటాను. Brothers and sisters, that is what Jesus did in our life, and we are a fellow citizen with the saints. Once upon a time we are sinners and there is no hope, but now we are the fellow citizens with saints. కాబట్టి ఈ కార్యాన్ని యేసే మన కోసం చేశారు. ఒకప్పుడు మనం పాపులంగా ఉండి ఏ నిరీక్షణ లేని వారంగా ఉన్నాము. అయితే దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులుగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు. And not only the fellow citizen, and we are the household of God. We are the household of God. మనం ఏక పట్టణస్థులం మాత్రమే కాదు కానీ మన దేవుని ఇంటి వారమై ఉన్నాము. Yeah, what a privilege that once we were far away,
Now we are in his house. ఒకానొక సమయంలో మనం దూరస్తులమై ఉన్నాము, ఇప్పుడు మనం ఆయన ఇంటిలో ఉన్నాము. Yeah, that now when we live in when we live in his house, we have to live as he desires. కాబట్టి మనం ఆయన ఇంటిలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆశించినట్లుగా మనం జీవించాలి. And we see it in 1 Peter 2. దాన్ని మనం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. 1 Peter 2 verse 9 it says, please read there. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో, అయితే మీరు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. Yeah, this is what now that we have to praise God, that and we have to be thankful to God that we are a chosen race. కాబట్టి మనం దీన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించాలి, దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించాలి. ఎందుకంటే మనం ఏర్పరచబడిన వంశమై ఉన్నాము. Royal priesthood, holy nation, a people of God's own possession. రాజులైన యాజక సమూహంగా, పరిశుద్ధ జనముగా, దేవుని సొత్తైన ప్రజలంగా ఉన్నాము. So that we may proclaim the excellence of him, how he reconciled. We can proclaim the how excellence we have, that we have, and the excellence of what Jesus did for you and me. కాబట్టి నీ కొరకు నా కొరకు యేసయ్య ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడో ఆ గుణాతిశయములను, ఆ యొక్క పరచడం అనే ఆ యొక్క గుణాతిశయములను అతిశయించే విషయాన్ని మనం ప్రచురం చేయాలి. And who were called out from the darkness into marvelous light. మరియు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మనం పిలువబడ్డాము. Yeah, in verse 12, therefore keep your behavior excellent among Gentiles. కాబట్టి 12వ వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడ వారి మధ్య, అన్ని జనుల మధ్య మంచి ప్రవర్తన గలవారై ఉండవలెను అని మిమ్మల్ని బతిమాలుకొంచున్నాను. Read 12 verse 12. 12వ వచనం చదువుకుందాం. అన్ని జనులు మిమ్మల్ని ఏ విషయంలో దుర్మార్గులను దూషిస్తారో ఆ విషయంలో వారు మీ సత్క్రియలను చూచి వాటిని బట్టి దర్శన దినమున దేవుని మహిమపరచునట్లు వారి మధ్యను మంచి ప్రవర్తన గలవారై ఉండవలనని మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. Yeah, that is what we have among the Gentiles. That when he said that means among the Gentiles we should be a person who reconcile with them. అంటే మనం ఒక అన్యజనుల మధ్య మనం ఎటువంటి వారంగా ఉండాలంటే సమాధాన పరిచే వారంగా ఉండాలి. Never slander about others. ఇతరుల గురించి మనం వెనకాల మాట్లాడకూడదు. And with no bitterness, no jealousy, no selfish ambition. Yes, all this enmity. These are the enmity. These are the enmity we in our flesh. The enmity is to be put to death. మరి ఈ యొక్క ద్వేషము, ఇతరుల్ని కంటే మనల్ని మన స్వార్థంగా చూసుకోవడం, ఇటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా, ఇవన్నీ శత్రుత్వాలు, ఇవే ద్వేషంగా ఉన్నాయి మనలో శత్రుత్వంగా, వాటిని అన్నిటినీ మనం చంపాలి. And then Paul was writing in the Corinthians. తర్వాత పౌలు కొరింథీయులకు రాస్తూ, so because of that now we are a new creation. దీన్ని బట్టే మనం ఇప్పుడు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నామో చెప్తూ ఉన్నాడు. 2 Corinthians 5 verse 17 it says that now I am in Christ and he reconciled me and you, and now we are in Christ. అయితే ఇప్పుడు 2 కొరింథీయులు 5:17 మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు మనము క్రీస్తునందున్నాము, ఆయన మనలను సమాధానపరిచాడు, కాబట్టి మనం క్రీస్తునందున్నాము. And we are a new creature now. మరియు మనం ఇప్పుడు నూతన సృష్టి. Now all things are passed away. పాతవి గతించెను. And behold the new have come. ఇదిగో కొత్త సమస్తమును కొత్తవాయెను. What is the new have come? ఏంటి వచ్చిన కొత్తది? And he has given us his spirit. ఆయన తన ఆత్మను మనకి ఇచ్చాడు. And because the new things have come in our life, now that earlier what we have is selfish ambition, jealousy, bitterness, anger,
lustful desire, and live for ourselves. All these things are the world creatures' desire. మరి మనలో ఇంతకు ముందు స్వార్థపూరితమైన లక్ష్యాలు ఉండేవి, ద్వేషం ఉండేది, అసూయ ఉండేది. ఇటువంటివన్నీ కూడా పాతవన్నమాట. ఇవన్నీ పాత కోరికలు. Now he has put now here new things have come. The Holy Spirit has come in our life. అయితే ఇప్పుడు అన్ని కొత్త వచ్చాయి. పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితంలోకి వచ్చాడు. Yeah, that, and verse 18 it says, now all things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. 18వ వచనం చూస్తే, సమస్తమును దేవుని వలనైనవి, ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకుని ఆ సమాధానపరచు పరిచయను మాకు అనుగ్రహించెను. This is what that he has reconciled us, and for that he shed his blood, and for that he sent the Holy Spirit to us and made us new, and now he is telling us to and given this ministry. అయితే ఆయన మనల్ని సమాధానపరచడానికి తన రక్తాన్ని కార్చి పరిశుద్ధాత్ముడినిచ్చి మొత్తం సమస్తమును నూతనముగా చేసి మనల్ని ఈ పరిచయం చేయమని చెప్తూ ఉన్నాడు. Yes, that this is what the Lord says, namely that God was, verse 19, and that God was in Christ reconciled the world to himself. అయితే 19వ వచనం చూస్తే అదేమనగా, క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడు దేవుడు. And counting their trespasses against them, and not counting their trespasses against him. That is what the Lord Jesus did, not counting their trespasses. అయితే దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక, అదే యేసే చేశాడు. మన యొక్క అపరాధాలు మన మీద మోపలేదు. Jesus did not count my trespasses against me. కాబట్టి యేసయ్య నా యొక్క అపరాధములను నాకు మీద ఆయన మోపలేదు. And he took it by himself. ఆయన దానిని తన మీదకు తీసుకున్నాడు. And he did not count my trespasses against me, and he has committed to me the word of reconciliation. కాబట్టి ఆయన ఆ యొక్క అపరాధం తన మీద తీసుకొని ఆ సమాధాన వాక్యమును నాకు అప్పగించాడు. Yes, he has given that. He has committed the word. Yes, I am your child, and I am his child. కాబట్టి ఆయన తన యొక్క ఆ మాటను మనకి ఇచ్చాడు. ఏమనంటే, నేను నీ బిడ్డను అనే ఆ మాటను ఇచ్చాడు. And you are my son. You are my beloved son. నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు. And that is what that he committed to us. And verse 21 says, he made him, and who knew no sin, to be sin on my behalf, so that I might become righteousness of God in him. అయితే 21వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఎందుకనగా మనం ఆయన యందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపం ఎరుగని ఆయనను మన కోసం పాపముగా చేశాడు. Yeah, he made his for my sin. It is not. There's no sin in him. But ఆయనలో పాపం ఏం లేదు. Became sin for me. ఆయనలో పాపమేం లేదు, కానీ ఆయన నా కోసము నా పాపాన్ని తన మీద తీసుకుని ఆయన పాపిగా అయ్యాడు. So that I might become righteousness of God in him. తద్వారా ఆయన యందు నేను దేవుని నీతి అగునట్లు. Yes, that he made me righteous. కాబట్టి ఆయన నన్ను నీతిమంతునిగా చేశాడు. That is what Bible says. He made me righteous, so that now that we have, God has given this ministry of reconciliation among the fellow believers in the church and outsides. అందుచేతే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సంఘంలోని ఇతర సహోదరి సహోదరుల మధ్య మనకు దేవుడు ఈ యొక్క సమాధాన పరిచర్యని ఇచ్చాడు. Yeah, I feel that this is one of the things that the Holy Spirit does in the preliminary does in our life. మరి అందుకే నమ్మే మొదటి విషయం ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే, మొదట్లో పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఈ కార్యాన్నే చేస్తాడు. Yes, I remember that in my younger days. I remember in my 20, when I was in 20 years old, I had an enemy. My roommate, I was not talking to for some months. అయితే నేను 20 సంవత్సరాల వయసులో ఆ యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు నా గదిలోనే ఉండే ఇంకొక
స్నేహితుడితో నేను మాట్లాడేవాడిని కాదు అసలు కొన్ని నెలలు. And he was, yeah, that when I came to know the Lord, the first thing that the Holy Spirit did in my life was go and reconcile with Him and make friend with Him. అయితే నేను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఆయన నాతో మాట్లాడింది ఏంటంటే, నువ్వు వెళ్ళి అతనితో సమాధానపడి అతనితో ఆ స్నేహము చెయ్యి అని చెప్పాడు. Reconcile with Him. You should not have anyone who in the world who hate other, hating. కాబట్టి ఈ లోకంలో నువ్వు ద్వేషించే వాళ్ళంటూ ఒక్కరు కూడా ఉండకూడదని ఆయన నాకు చెప్పాడు. Love everyone. ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. If others they love me or not, I should never have any enmity toward anyone. ఇతరులు నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నేను మాత్రం ఎవరి మీద ద్వేషాన్ని పెట్టుకోకూడదు. How do they behave or react? I should not have anything against them. I have to reconcile with them. కాబట్టి వారు ఎలా స్పందించినా సరే నేను వారికి వ్యతిరేకంగా ఏమి కలిగి ఉండకూడదు. నేను వారితో సమాధాన పడి ఉండాలి. And bring a peace, so because that Jesus reconciled us, so that we also reconcile others. యేసయ్య ఎలాగైతే మనల్ని సమాధాన పరుచుకున్నాడో అలాగే మనం కూడా ఇతరులతో సమాధాన పరుచుకోవాలి. And that so that then we can say that in Matthew chapter 5. అప్పుడు మనం ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం. If you have anything against, when you come to pray, verse 23, therefore if you are presenting your offering, verse 23 and 24. 23-24 వచనాలు 5వ అధ్యాయం. కావున నీవు బలిపీఠం వద్ద అర్పణమును అర్పించుచుండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి విరోధం ఏమైనా కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకం వచ్చిన యెడల అక్కడ బలిపీఠం ఎదుటనే నీ అర్పణమును విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధాన పడుము. అటు తర్వాత వచ్చి నీ అర్పణము అర్పింపుము. Yeah, here it says that if your brother has something against you, it is not you have something against others, but anyone have something against you. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నీ మీద నీ సహోదరునికి అంటే వేరే వాళ్ళ మీద నీకేదో ఉందని కాదు, వేరే వాళ్ళకి నీ మీద ఏదన్నా ఉన్నా. Yeah, because something against, if someone have something against you, అంటే ఎవరికైనా నీ మీద ఏదన్నా వ్యతిరేకంగా ఉంటే, yeah, that some bitterness, yeah, some hardness, that brother or sister could not be able to look at you, or something is a obstacle between two brothers. మరి అక్కడ ఏదో ద్వేషమో లేకపోతే కఠినత్వం మిమ్మల్ని మొహం పెట్టి చూడలేకపోతున్నారు అంటే ఏదో ఉంది అక్కడ. Yeah, that he says leave your offering before the altar and go first and reconcile your brother. అందుకని ఇక్కడ ఏమని చెప్తుందంటే 24వ వచనం, అక్కడ బలిపీఠం ఎదుటనే నీ అర్పణను విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరుతో సమాధాన పడుము. And then come and present your offering. అటు తర్వాత వచ్చి నీ అర్పణ అర్పించు. Brothers and sisters, if I don't have if I don't reconcile with others, the Lord will not accept what I offer. కాబట్టి నేను ఇతరులతో గనక సమాధాన పడకపోతే నేను ఏది అర్పించినా దేవుడు దాన్ని అంగీకరించడు. Prayer he cannot accept. ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించలేడు. And whatever, then he says I cannot, because you are not reconciled with your brother. How brothers, as I have reconciled you. మరి నేను నిన్ను ఎలాగైతే సమాధాన పరుచుకున్నానో అలాగే నువ్వు ఇతర సహోదరులతో సమాధాన పట్టలేదు కాబట్టి నేను ఎలా అంగీకరించగలను అని అంటాడు ఆయన. You have enmity toward others. నువ్వు ఇతరుల విషయంలో ఎంతో ద్వేషాన్ని కలిగి ఉన్నావు. And I took your enmity on me, and so that you also take others' enmity on yourself. నీ యొక్క ద్వేషాన్ని, నీకు నాకు మధ్య ఉన్న ద్వేషాన్ని, శత్రుత్వాన్ని నేను తీసుకున్నాను. అలాగే ఇతరులకి నీకు ఉన్న శత్రుత్వాన్ని, ఆ ద్వేషాన్ని నువ్వు కూడా తీసేసుకో. Yeah, that and reconcile. మరి సమాధాన పడు. He is my brother, he is my sister, he is mine. మరి అతను నా సహోదరుడు, ఆమె నా సహోదరి, నాకు చెందిన వాళ్ళు. How that how quickly I reconcile that my people, the same way I reconcile with other brothers in the church. మరి నా యొక్క ప్రజలతో, నాకు చెందిన వారితో ఎలా అయితే త్వరగా సమాధాన పడతానో అలాగే సంఘంలో ఇతర సహోదరులతో కూడా నేను త్వరగా సమాధాన పడాలి. Yes, brother. Then
then he will accept whatever we offer. అప్పుడు మనం ఏది అర్పించినప్పుడు దాన్ని ఆయన అంగీకరిస్తాడు. He will hear our prayer ఆయన మన ప్రార్థనలు వింటాడు. and he'll give us that victory over sin. మరియు ఆ పాపం మీద జయాన్ని కూడా మనకిస్తాడు. And he is fill us with the power of the Holy Spirit. మరియు మనల్ని ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపుతాడు. And live a life pleasing to him. మరియు ఆయన సంతోషపరిచే జీవితాలు జీవించేటట్లుగా సహాయం చేస్తాడు. I believe God will help us. God will help us to enter in this ministry. ఈ పరిచర్యలోనికి మనం ప్రవేశించినట్లు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. Amen. ఆమేన్.